اسرائیلی فوج نے غزہ پر رات کو بڑا فضائی حملہ کر دیا۔ المغاری کیمپ پر حملے میں 30 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے 5 ہفتوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ بنے۔ اقوام متحدہ کے الفخور ہاسپٹل پر بھی بمباری شروع۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے گھر پر بھی ڈرون حملہ کر دیا۔ 7 اکتوبر سے اب تک فلسطینی شہداء کی تعداد 9500 سے زائد ہو چکی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حماس چیف یحییٰ السنور کو تلاش کر کے ختم کر دیں گے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے حماس بریگیڈیئر کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ حماس کے مواصلاتی مرکز، بینکرز اور سرنگوں میں نیٹ ورکس کو تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے حماس کے بارک کمانڈر کو مارنے کا بھی دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ شہر کا مکمل گھیراؤ کر رکھا۔ دوسری جانب حماس نے بھی غزہ میں اسرائیلی فوج سے لڑائی کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ غزہ میں ابھی جنگ بندی کرنے سے حماس کو دوبارہ منظم ہونے اور حملے کرنے کا موقع مل جائے گا۔ شہریوں کے تحفظ، امداد اور غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے انسانی وقفہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ اردن میں عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ غزہ میں امداد کا سلسلہ برقرار رکھنے کے طریقوں پر بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ رفح کراسنگ سے 100 امدادی ٹرک جا رہے ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے۔ اسرائیل کو شہریوں کی حفاظت کے تمام اقدامات کرنے چاہیے۔ سندھ کے 16 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کا سلسلہ جاری۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ 26 یونین کونسلرز کی نشستوں پر 116 امیدوار آمنے سامنے۔ صوبے بھر میں 182 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ شہر قائد میں چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل ممبر کی 9 نشستوں پر پولنگ جاری ہے۔ 9 نشستوں پر پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی سمیت 54 امیدوار میدان میں ہیں۔ ضلع ملیر، ضلع کیماڑی، ضلع جنوبی میں چیئرمین کی نشستوں پر بھی انتخابات جاری ہیں۔ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس میں مختلف علاقوں سے 620 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق سٹی ڈویژن سے 116، قائد آباد ڈویژن سے 62 اور صدر ڈویژن سے 119 تارکین وطن گرفتار۔ کوئٹہ سے گرفتار ہونے والے تمام غیر ملکی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے لیے چمن روانہ کر دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت ون ونڈو آپریشن سینٹر کے قیام کے حوالے سے خصوصی اجلاس منعقد۔ اجلاس میں لاہور میں سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے لیے ون روف ون اسٹاپ سلوشن پر تجاویز کا جائزہ۔ اجلاس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فیڈ میک، پیڈ میک اور پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ون ونڈو آپریشن سینٹر میں سروسز بطور فراہم کریں گی۔ کوئٹہ کے سول اسپتال کے 5 ڈاکٹروں سمیت عملے کے 8 افراد کانگو وائرس کا شکار ہو چکے۔ 8 میں سے 7 افراد کو تشویشناک حالت میں ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی کے نجی اسپتال منتقل کر دیا۔ کوئٹہ کے سول اسپتال، شیخ زاید اسپتال اور فاطمہ جناح اسپتال میں آئسولیشن وارڈز بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں موسم خشک جبکہ مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ مغربی بلوچستان میں مطلع ابر آلود اور چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔
महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, लाहौर और काड़ा में धुंध छाई रहेगी। जंग, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान में भी धुंध छाए रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर रात को बड़ा फ़ज़ाई हमला कर दिया है। अल-मग़ाज़ी कैंप पर हमले में 30 अफराद शहीद हो चुके हैं। गज़ा पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले 5वें हफ्ते में दाखिल हो गए। हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह बने अक़वाम मुत्तहिदा के अल-फ़ख़ूर स्कूल पर भी बमबारी कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के घर पर भी ड्रोन से हमला कर दिया। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शोधा की तादाद 9,500 से तजावज़ कर चुकी, जबकि फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का यह कहना था कि इसराइली हमलों और ईंधन की किल्लत से गज़ा के 16 अस्पतालों और 32 तिबी मराकज़ में काम रुक चुका है। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर रात को बड़ा फ़ज़ाई हमला कर दिया। अल-मग़ाज़ी कैंप पर हमले में 30 अफराद शहीद हो चुके हैं। गज़ा पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले 5वें हफ्ते में दाखिल, हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह बने अक़वाम मुत्तहिदा के। मज़ीद तफ़सीलात के मुताबिक रिपोर्ट्स के लिए इसराइली फ़ौज ने हमास का सरबराह इस्माइल हानिया के घर पर भी ड्रोन से हमला करके धावा बोल दिया। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शोधा की तादाद 9,500 से तजावज़ कर चुकी, जबकि 25,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी होने की तस्दीक हुई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का यह कहना था कि इसराइली हमलों में ईंधन की किल्लत से गज़ा के 16 अस्पतालों और 32 मराकज़ सेहत में काम रुक चुका है। खबर आपको देंगे, इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि हमास चीफ याह्या अल-सनोर को तलाश करके ख़त्म कर देंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इसराइल ने हमास ब्रिगेडियर को शदीद तौर पर नुकसान पहुँचाया है। इसराइली वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था कि हमास के मवासलाती मरकज़, बैंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया गया। उन्होंने हमास के 12 कमांडर्स को मारने का भी दावा करते हुए कहा कि इसराइली फोर्सेस ने गज़ा शहर का मुकम्मल घेराव कर रखा है। दूसरी जानिब हमास ने भी गज़ा में इसराइली फ़ौज से लड़ाई की वीडियो शेयर कर दी है। आपको अपडेट करते चलेंगे कि इसराइली वज़ीर दिफा ने हमास चीफ याह्या अल-सनवार को तलाश करके ख़त्म करने का कह दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इसराइल ने हमास ब्रिगेडियर को शदीद नुकसान पहुँचाया। इसराइली वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था कि हमास के मवासलाती मरकज़, बैंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात के मुताबिक दूसरी जानिब हमास ने भी गज़ा में इसराइली फ़ौज से लड़ाई की वीडियो जारी कर दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ा एंटोनी ब्लिंकन का यह कहना था कि गज़ा में अभी जंग बंदे करने से हमास को दोबारा मुंज़िम होने और हमले करने का मौका मिल जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं कि गज़ा में अभी जंग बंदी करने से हमास को दोबारा मुंज़िम होने और हमले करने का मौका मिल जाएगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, इमदाद और गैर मुल्कियों के इनख़ला के लिए इंसानी वक़फ़ा कार आमद साबित हो सकता है। अर्दन में अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के साथ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद एंटोनी ब्लिंकन का यह कहना था कि गज़ा में इमदाद का सिलसिला बरकरार रखने के तरीक़ों पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि रोज़ाना रफ़ा क्रॉसिंग से 100 इमदादी ट्रक जा रहे हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी है। इसराइल को शहरियों की हिफाजत के तमाम इक़दाम करने चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक इसराइल हमास तनाज़ा न फैलने दें, अपना किरदार इसमें अदा करते रहें। कतरी वज़ीर आज़म से यरग़मालियों की रहाई के लिए भी बातचीत जारी है। अपडेट करते चले आपको कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं कि गज़ा में अभी जंग बंदी करने से हमास को दोबारा मुंज़म होने का मौका मिल जाएगा। शहरों के तहफ़्फ़ुज़, इमदाद और गैर मुल्कियों के इनख़ला के लिए इंसानी वक़फ़ा कारआमद हुआ है। अर्दन में अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के साथ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान एंटोनी ब्लिंकन ने कहा
کہ غزہ میں امداد کا سلسلہ برقرار رکھنے کے طریقوں پر بھی بات ہونی چاہیے۔ خبر آپ کو دیں کہ سندھ کے 16 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ 26 یونین کونسلز کی نشستوں پر 116 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ صوبے بھر میں 182 پولنگ اسٹیشنز قائم کر دیے گئے ہیں۔ شہر قائد میں چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل ممبر کی 9 نشستوں پر پولنگ جاری ہے۔ 9 نشستوں پر پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی سمیت 54 امیدوار میدان میں ہیں۔ ضلع ملیر، ضلع کیماڑی، ضلع جنوبی میں بھی چیئرمین کی نشستوں پر انتخابات کا عمل جاری۔ ضلع ملیر اور ضلع جنوبی میں وائس چیئرمین کی نشستوں پر بھی پولنگ کا سلسلہ جاری۔ شراکی اور وسطی میں بھی وارڈ ممبران کی نشستوں نے حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ شہر قائد میں 121 پولنگ میں سے تمام کو حساس اور انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر سے متعلق کہ سندھ کے 16 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ 26 یونین کونسلز کی نشستوں پر 116 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ صوبے بھر میں 182 پولنگ اسٹیشنز بھی قائم کر دیے گئے۔ شہر قائد میں چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل ممبر کی 9 نشستوں پر پولنگ جاری ہے۔ 9 نشستوں پر پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی سمیت 54 امیدوار میدان میں آ چکے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس میں مختلف علاقوں سے پولیس کے مطابق سٹی ڈویژن سے 116، قائد آباد ڈویژن سے 62، صدر ڈویژن سے 323 اور سریاب ڈویژن سے 119 تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس کے مطابق سٹی ڈویژن سے 116 کرندے گرفتار ہو چکے ہیں۔ کوئٹہ سے گرفتار ہونے والے تمام غیر ملکی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے لیے چمن روانہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد چمن سے 477 خاندانوں کے 5246 افراد کو افغانستان بھیجا گیا ہے۔ واپس جانے والوں میں 1717 مرد، 1367 خواتین اور 2162 بچے بھی شامل ہیں۔ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس میں مختلف علاقوں سے 620 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق سٹی ڈویژن سے 116، قائد آباد ڈویژن سے 62، صدر ڈویژن سے 323 اور سریاب ڈویژن سے 119 تارکین وطن گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ کوئٹہ سے گرفتار ہونے والے تمام غیر ملکی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے لیے چمن روانہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد چمن سے 477 خاندانوں کے 5246 افراد کو افغانستان بھیج دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ 21 اکتوبر تک غیر قانونی غیر ملکیوں کو ڈیڈ لائن دینے کے بعد اب ان کا محفوظ انخلا حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ چمن اور تورخم بارڈر سے روزانہ ہزاروں غیر قانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ کے پی اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی افراد کے لیے عارضی ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ 4 نومبر 2023 کو غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی بڑی تعداد اپنے وطن واپسی کے لیے روانہ بھی ہو چکی۔ تورخم بارڈر پر وطن واپسی کے لیے غیر قانونی افغان باشندوں کی بھاری تعداد موجود ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے سینئر رپورٹر علی اصغر بھٹی سے۔ جی علی اصغر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس سے متعلق؟ غیر قانونی باشندوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 31 اکتوبر تک غیر قانونی طور پر ڈیڈ لائن دینے کے بعد ہم کو اب محفوظ انخلا حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ چمن اور تورخم کے بارڈر سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی افغانی باشندوں کو وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ کے پی کے اور بلوچستان کے ضلع مخصوص سے غیر قانونی افراد کے لیے عارضی ٹرانزیکشن قائم کیا گیا۔ 4 نومبر 2023 کو غیر قانونی طور پر رہنے والے افغانی باشندوں کی بڑی تعداد میں اپنی واپسی کے لیے روزانہ کی بنیاد میں سلسلہ جاری ہے۔ تورخم بارڈر پر وطن پاکستان کے لیے
افغانی باشندوں کے لیے بھاری تعداد میں اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ 4 نومبر کو 7135 افراد اپنے گھروں کو واپس گئے ہیں۔ 7135 افراد جس میں سے 2330 افراد جو ہیں وہ مرد تھے، 1765 جو عورتیں تھیں اور 3040 جو ہیں وہ بچے اس میں شامل تھے۔ افغانستان روانگی کے لیے 186 بسیں اور 260 خاندان اس میں شامل ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک تقریباً 1,82,154 غیر ملکی باشندے اپنے وطن میں جا چکے ہوئے ہیں۔ جی علی اصغر، مجھے بتائیے گا کہ جو تارکین وطن ابھی تک نوٹس کے باوجود بھی اپنے وطن نہیں جا سکے، ان کے ساتھ رویہ کس طرح کا ہے سیکیورٹی کا؟ جی سیکورٹی جو ہے کچھ علاقوں پہ جہاں پر افغانستان کے بنشیدے پائے جا رہے تھے وہاں پر پولیس اور دوسرے اہلکار ایجنسیوں کے اہلکار کو چاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ان کو پکڑ کے وہ جہاں مختلف ضلع میں مختلف شہروں میں ان کے کیمپس بنائے گئے۔ اگر میں پنڈی کی بات کرنا چاہوں تو پنڈی کے اندر خیبان کا کیمپس بنایا گیا، وہاں پر 3 دن ان کو روکا جاتا ہے، اس کے بعد جو افغان بارڈر ہے ان کے کام کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مختلف پاکستان کے سلسلے خاص طور پہ کراچی، پنجاب اور دیگر ضلع میں جو ہے نا وہاں پر اسی طریقے سے انہوں نے کیمپس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو پکڑ کے وہاں پر کیمپس میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو افغانستان کے لیے روانہ کیا جاتا ہے۔ جی سینئر رپورٹر علی اصغر بھٹی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی سے متعلق آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر ٹکراؤ عاطف رضا کہتے ہیں کہ حکومت کی ہدایت کی روشنی میں غیر قانونی تارکین وطن کی روانگی جاری ہے اور اس سلسلے میں ہی ضلع انتظامیہ تک بھرپور اقدامات بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ریکارڈ کے مطابق 2500 غیر قانونی تارکین وطن میں سے 1736 رضاکارانہ طور پر واپس اپنے وطن جا چکے ہیں، جبکہ بقایا 764 کو اپنے وطن بھیجنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ مجموعی طور پر اب تک 80 غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے وطن بھیجا جا چکا ہے اور بقیہ کو ان کے وطن واپس بھیجنے کا عمل بھی جاری ہے۔ اس ضمن میں تمام متعلقہ ادارے اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت ون ونڈو آپریشن سینٹر کے قیام کے حوالے سے خصوصی اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس میں لاہور میں سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے لیے ون روف ون سٹاپ سلوشن پر تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ فیڈمیک، پیڈمیک اور پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ون ونڈو آپریشن سینٹر میں سروسز فراہم کریں گے۔ لوکل گورنمنٹ، ماحولیات، ہاؤسنگ اور دیگر محکموں کے بااختیار افسران ون ونڈو سینٹر میں موجود رہیں گے۔ لیسکو اور سوئی گیس کے کاؤنٹر بھی ون ونڈو سینٹرز میں قائم کیے جا چکے۔ دوران بریفنگ کہا گیا ہے کہ ون ونڈو سینٹرز میں اراضی انتقال، نقشہ پاس کرنے اور ماحولیات NOC کے سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ ون ونڈو سینٹر کے کاؤنٹر کے افسران سے درخواست دہندگان کا فارم خود پر جمع کرایا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سینٹر پر آپریشن 5 مراحل میں مکمل کر دیا جائے گا۔ 10 دن کے اندر کارروائی مکمل نہ ہونے پر متعلقہ سیکرٹری کے ڈیش بورڈ پر سرخ نشان نمودار ہوگا۔ ون ونڈو سینٹر کے لیے آپریشنل ریویو کمیٹی اور اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کر دی گئی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر، چیف سیکرٹری، سیکرٹریز انڈسٹریز، خزانہ ماحولیات، لوکل گورنمنٹ، ہاؤسنگ، جنگلات، DG LDA، چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اور خبر آپ کو دیں کہ شرکپور شریف میں تحریک انصاف کے ناظر البانہ کے بڑے گروپ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ شرکپور شریف میں تحریک انصاف کے ایک بڑے گروپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اس موقع پر میاں محمد نواز شریف، سابقہ وزیر اعظم تعلیم رانا تنویر حسن نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف نے اپنے دور میں ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اور اندھیروں سے نکالا ہے۔ سی پیک شروع کیا اور ملکی معیشت کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے گئے۔ اس کے برعکس ہی چیئرمین PTI نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں ملکی معیشت تباہ کی اور سی پیک منصوبہ بند کیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے
ناظر البانا میں بڑے اکٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونین کونسل ناظر البانا کے پی ٹی آئی کے مضبوط گروپ ہیں، جس میں چودھری محمد اویس قاضی، رائے خرائط کھرل نمبردار اور چودھری محمد بوٹا ناز، سابقہ کونسلر بابا تاج الدین، چودھری محمد آصف، اس کے علاوہ سیکریٹری میاں محمد اصغر بھی شامل تھے۔ اس موقع پر حکیم محمد سلیم اللہ چودھری، محمد زبیر گھگ، سابق ناظم حاجی شوکت حیات، سابقہ ناظم عدنان جاوید شمس بھی موجود تھے۔ رانا تمیر حسین نے خطاب میں یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم مل کر علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کام کریں گے۔ کوئٹہ کے سول اسپتال کے 5 ڈاکٹر سمیت عملے کے 8 افراد کانگو وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ 8 میں سے 7 افراد کو تشویشناک حالت میں ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی کے نجی اسپتال منتقل کر دیا۔ کوئٹہ کے سول اسپتال، شیخ زاید اسپتال اور فاطمہ جناح اسپتال آئسولیشن وارڈ بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ کوئٹہ کے ایک سول اسپتال کے 5 ڈاکٹر سمیت عملے کے 8 افراد کانگو وائرس کی تصدیق کے بعد اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ 8 میں سے 7 افراد کو تشویشناک حالت میں ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی کے نجی اسپتال بھی منتقل کر دیا۔ کوئٹہ کے سول اسپتال، شیخ زاید اسپتال اور فاطمہ جناح اسپتال میں آئسولیشن وارڈز بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ اور موسم کی صورتحال پر کچھ نظر ڈالیں تو آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کی پیش گوئی ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد میں موسم خشک جبکہ مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ مغربی بلوچستان میں مطلع ابرآلود اور چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگلا، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ، لاہور اور کاڑا میں دھند چھائی رہنے کا امکان۔ جنگ، خانیوال، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان میں بھی دھند رہنے کی پیش گوئی ہے۔ گزشتہ روز کلام میں گزشتہ رات درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے۔ دوسری جانب شہر قائد میں بھی اگلے 3 روز تک شہر کا موسم گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں آج سے کم درجہ حرارت 26 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ سمندری ہوائیں فی الحال معتدل ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب صبح کے اوقات میں 82% رہتا ہے، شام کے اوقات میں ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری ہوائیں بند ہونے اور زائد ہوا میں نمی کے تناسب کے باعث گرمی زیادہ محسوس کیے جانے کی امکان ہوئی ہے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے احکامات پر شریف آباد کی حدود میں غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل نے ایس ایچ او شریف آباد انسپیکٹر محمد راشد کو غیر قانونی ہائیڈرنٹ کی سرپرستی پر سسپینڈ کر دیا ہے۔ دوران کارروائی 3 ملزمان گرفتار ہوئے جبکہ ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات کے لیے انوار احمد شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے احکامات پر شریف آباد کی حدود میں غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل نے ایس ایچ او شریف آباد انسپیکٹر محمد راشد کو غیر قانونی ہائیڈرنٹ کی سرپرستی پہ معطل کر دیا۔ دوران کارروائی 3 ملزم گرفتار ہوئے جبکہ ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کارروائی شریف آباد کی حدود زینت اسکوائر اور ڈاؤن گراؤنڈ کے ایف سی ایریا میں کی گئی۔ پولیس نے 3 ملزمان محمد ابراہیم ولد عمیر الدین، محمد یوسف ولد اللہ دتا اور احسان علی ولد حاجی اسحاق کو موقع پر گرفتار کر لیا۔ دوران کارروائی ایک ملزم فاروق ول نامعلوم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دوران انٹروگیشن انکشاف ہوا کہ زینت اسکوائر پر قائم غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ کا مالک محمد ابراہیم تھا جبکہ ڈاؤن گراؤنڈ میں قائم ہائیڈرنٹ کا مالک فاروق تھا جو موقع سے فرار ہو گیا، جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹر کے احکامات پر شریف آباد تھانے میں ملزم کے خلاف مقدمہ نمبر 326/2023 دفعہ 430 34 پہ 239 339 شیڈول
वाटर एंड सेवरेज एक्ट के तहत सरकारी मुद्दइयत में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन अदनान कुरैशी के साथ अनवार की गई है। आपको बता रहे हैं कि रोटरी क्लब मीरपुर खास की 72 साल तारीख पर लिखी गई किताब की तकरीब महारत के सिलसिला में लाल मंदिर मीरपुर खास में तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसके मेहमान खसूसी साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब जावेद जब्बार हैं। इसके अलावा मेज़बान जावेद बाबर एडवोकेट भी थे। तकरीब में मीरपुर खास के वकला और शहरियों और सहाफ़ियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं मीरपुर खास से हमारे कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार लगारी से। जी अब्दुल गफ्फार। खास लाल मंदिर के अंदर जहां रोटरी प्रेस क्लब की जानिब से एक पुरवकार तकरीब मुनक़द की, जो रोटरी प्रेस क्लब की 72 साल जो खिदमत है उनके हवाले से एक जावेद बाबर आलम की जानिब से एक किताब रखी गई है। आज जावेद बाबर आलम के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब लाल मंदिर के अंदर रखी गई है। मेरे साथ मीरपुर खास के शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले कोहिनूर टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कोहिनूर टीवी पाकिस्तान में बहुत बड़ा वाइब्रेंट काम कर रही है। कोहिनूर टीवी ने हमारे प्रोग्राम को स्पेशल कवरेज के लिए तशरीफ लाए। आपको बताऊं, जैसे कि आपको पता है कि रोटरी क्लब ऑफ मीरपुर खास को बने हुए 72 साल हुए। 72 साल तारीख को मैंने एक किताब की शक्ल दी है, जो कि न सिर्फ रोटरी क्लब ऑफ मीरपुर खास बल्कि सारे इदारों की तारीख लिखी है। उस तारीखी किताब का इफ्तिताह करने के लिए हमारे साबिक वफाकी वज़ीर जावेद जब्बार साहब तशरीफ लाए और वो आज कोहिनूर टीवी से बात भी करेंगे और हम शुक्रगुजार है कोहिनूर टीवी के कि उन्होंने हमारी इस कोशिश को सराहा। अनोखा और तारीखी शहर में हाजिर होते हुए रोटरी क्लब की दावत पर यह बड़ा एक अहम मौका है, क्योंकि रोटरी क्लब खुद दुनियावी सतह पर एक बहुत ही मौसर तंजीम है। समाजी खिदमत की, इंसानी कदरों को पायदार बनाने की, और मीरपुर खास शहर ख़ास तौर पर ऐसे कई मौज़ शख्सियात इसने पैदा किए हैं जिन्होंने कई दिहाइयों में बग़ैर किसी तमीज़ के इंसानियत में कोई फ़र्क नहीं देखे सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए तालीम, सेहत, समाजी खिदमत कई उन्होंने सर अंजाम दिए। और नहायत ही शुक्रगुजार हूँ जावेद जब्बार साहब का, जो हमारे इस छोटे से फंक्शन में आए और हमारे मंदिर को उन्होंने प्रेफरेंस दी, उन्होंने विज़िट किया। बहुत बड़ा शुक्रिया मैं बोलता हूँ उनको लोहाना हिंदू पंचायत मीरपुर खास की तरफ से। और मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में, असल में हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम एक किताब की ओपनिंग है, वो 72 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ रोटरी है। जी मेरा नाम मरियम जाहिद अली है और मैं इस वक्त रोटरैक में जोनल रोटरैक रिप्रेजेंटेटिव हूँ 2023-24 की, और मैं जो हूँ यहाँ पे एज अ गेस्ट इनवाइट की गई हूँ। यहाँ पे इस वक्त मीरपुर खास में रोटरी क्लब ऑफ मीरपुर खास की 72 ईयर्स की हिस्ट्री की बुक लॉन्चिंग सेरेमनी का इनेकाद हो रहा है, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे मौजूद मेहमान, बहुत सारे रोटेरियंस, रोट्रैक्टर्स इन्वाइटेड हैं और उनमें से एक खुशनसीब मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। जो प्रोग्राम है, एक तो बहुत आज का दिन बड़ा मुनासिब दिन है, जुम्मे का दिन। इसके इफ्तिताई प्रोग्राम में जावेद बाबर साहब ने एक बड़ी अच्छी अपनी हिस्ट्री जो 72 साल इनकी हुई है, रोटरी किस तरीके से इन्होंने मेहनत की है उसके ऊपर जो है एक बाकायदा किताबचा उसको शक्ल दी है। तो वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को सीखने के, नए जो यंगस्टर आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक तारीख सीखने के लिए मिलेगी। और दीगर शहरों की बातें सुनी, इनका यही कहना था रोटरी प्रेस क्लब जो है 72 सालों से मीरपुर खास के आवाम के लिए खिदमत कर रहा है और इंशाल्लाह हम पूरा ज़म है इंशाल्लाह आगे भी मीरपुर खास के आवाम के लिए। आरिफ वाला से खबर आपको दें, जहां पार्कों की हालत अबतर हो चुकी है। आवाम की सैर तफरीह के लिए बनाए गए पार्क्स में सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम हैं। कूड़े करकट के ढेर लग चुके, बच्चों के लिए बनाए गए झूले, स्लाइड और आवाम के बैठने के लिए बनाए गए बेंचेस भी टूट चुके हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात लेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। जी रजा, बताइएगा। इस वक्त मौजूद हैं आरिफ वाला के पार्क में, जिसके ऊपर औकात कार तो लिख रखे हैं, मगर यहाँ की आवाम का ये कहना है कि ये बिल्कुल भी खोला नहीं जाता और इसके अंदर जो हालात बन चुके हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये पार्क है ना, मैं इधर रोजाना वॉक के लिए आता हूँ। अच्छा। ये तकरीबन ये गेट तो खुलता है नहीं ना,
सही ना सुबह खुलता ना शाम खुलता, किसी वक्त भी नहीं खुलता। और उधर वाला गेट भी नहीं खुलता, इधर वाला गेट, तीनों गेट नहीं खुलते। एक छोटा सा गेट है वो खुलता है और इसमें कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। आप जाके देखें ग्रास खराब है, अंदर बिल्कुल शापर वगैरह गंद जो महल्लेदार बल्कि कूड़ा फेंकते हैं इधर दीवारों के साथ। और ये पार्क बिल्कुल वहाँ के काबिल रह ही नहीं है। पहले बड़ा साफ सुथरा होता था, लेकिन अब ये वहाँ के काबिल भी नहीं रह गए। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका ये कहना है कि ये वाक़ के काबिल भी नहीं रहा। अंदर इतना गंद है, बदबू है, जिसकी वजह से आम आदमी अंदर जाना पसंद भी नहीं। आज टंडो आदम म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड 15 में ज़मीनी जनरल कौंसिल की नशिस्त पर ज़मीनी इलेक्शंस हो रहे हैं। टंडो आदम म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड 15 की जनरल कौंसिल की नशिस्त पीपल्स पार्टी के काउंसलर हाजी सलाहुद्दीन अंसारी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वार्ड 15 में पीपल्स पार्टी और JDA के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। अशरफुद्दीन अंसारी पीपल्स पार्टी की जानिब से, जबकि गुलाम मुस्तफ़ा सांद JDA के उम्मीदवार मुंतखब हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी टंडो आदम के वार्ड नंबर 15 पर कल वोटर्स 3719 हैं, जिनमें से 2321 मर्द और 1688 खवातीन वोटर शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी टंडो आदम के वार्ड 15 पर कुल वोटर्स की तादाद 3719 है, जिनमें से 2031 मर्द और 1688 खवातीन हैं। 11 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें 7 मर्दों के लिए और 4 खवातीन के लिए मख्तस कर दिए गए हैं। खबर आपको दें कि पीर महल शहर और गिरदोनवाब में शदीद धुंध छा चुकी है। शदीद धुंध से हद निगाह इंतहाई कम ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होकर रह चुकी। धुंध के बायस मोटरवे M3 इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को ड्राइवरों को एहतियात से बरतने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको अपडेट करते चलें कि पीर महल शहर और गिरदोनवाब में शदीद धुंध छा चुकी है। शदीद धुंध से हद निगाह बुरी तरह मुतासिर है। इंतहाई कम ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होकर रह गई। धुंध के बायस मोटरवे M3 इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को ड्राइवरों को मोहताज रहने और फोग लाइट इस्तेमाल करने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि एक तरफ खुदा ने बेनाई छीन ली तो दूसरी तरफ घर में फाकों ने डेरे डाल लिए। बिहाड़ी के नवाही इलाके 93 WB में एक ही घर के 4 अफराद नाबीना कुव्वत वसाइल से महरूम होने की वजह से कसम परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसी पर मज़ीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज़ मियाँ असलम से। जी मियाँ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिहाड़ी के नवाई इलाके 93 WB में जहाँ पर एक ही घर के फर्द जो हैं वो चारों नबीने हैं। मेरे साथ इस वक्त घर के सरबराह जो हैं वो मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, मेरा नाम जी मोहम्मद मूसा है। चक नंबर 93 का मैं रहायशी हूँ। वालिद मेरा फौत हो गया है। एक घर से असी 4 बंदे नबीने आ। मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरा भाई है। साडा इस टाइम करन कमाने वाला कोई भी नहीं, अल्लाह तो सिवा कोई सहारा नहीं। मेरा गवर्नमेंट अगे गुजारिश है, लिहाजा मेहरबानी है कि साड़ी कुछ मदद की जाए। जी, इनके साथ जो इनकी वालिदा हैं वो भी मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अमन जी बोलो। ਅਸੀਂ ਜੀ 4 ਬੰਦੇ ਨਬੀਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਾੜੀ 93 ਚੱਕ ਚ WB ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਬੀਨੇ, 2 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਬੀਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਨਬੀਨੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਬੀਨੀ ਆ। 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ गवर्नमेंट की तरफ सानू तुसी ना कोई मदद कर दो। जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि हमारा खुदा के अलावा कोई आसरा नहीं है, कोई वसीला नहीं है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि शिया रहनुमा बुजुर्ग सैयद कल्बे अब्बास नकवी की 3री बरसी के मौका पर मजलिस सज़ा मुनक्किद की गई। मजलिस सैयद वाजिद अब्बास नकवी की रिहाइश का मॉडल टाउन लाहौर में मुनक्किद की गई है। इसी पर मज़ीद देखते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की ये रिपोर्ट।
شیعہ رہنما بزرگ سید قلب عباس نقوی کی تیسری برسی کے موقع پر مجلس اعزام منعقد کی گئی۔ مجلس سید واجد عباس نقوی کی رہائش گاہ پر منعقد کی گئی۔ مجلس میں مولانا مناظر عباس زیدی، بابر علی بیلا، شہزادہ نعیم حیدر رضا، عابد علی قصوری، سید واجد عباس نقوی، سید علی عباس نقوی، سید محسن عباس نقوی بلندی درجات، سید قلب عباس نقوی مرحوم، سید حسنین عباس نقوی، سید منتظر مہندی نقوی، سید بابا کیسر عباس نقوی، سید جمی شاہ نقوی، شہزادہ اقبال رضا، شہزادہ شفقت رضا نے شرکت کی۔ مجلس میں بابر علی بیلا اور عابد قصوری نے صوت و سلام پیش کیا۔ مجلس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مولانا مناظر عباس زیدی نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا جو ظلم فلسطین پر ہو رہا ہے پوری امت مسلمہ خاموش ہے، یہ کوفیہ والا کردار آج سے پہلے بھی ادا کیا جا چکا ہے۔ میں مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے فلسطین بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کا کہنا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا میں امن کا پیغام دے کر گئے ہیں اور ہر مسلمان کو صبر کی تلقین کی ہے۔ ان جیسا نہ کوئی تھا نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ ہم تعیاد غم حسین مناتے رہیں گے۔ اور مجلس کے اختتام پر آنے والے زائرین میں لنگر حسینی تقسیم کیا گیا۔ آخر میں مولانا منظر عباس زیدی نے ملک و قوم کی سلامتی کی دعا کی اور فلسطین بہن بھائیوں علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں 10ویں سالانہ ٹیچرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کانفرنس میں چیئرمین پریکٹس گروپ سید بابر علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی اور محترمہ نوید شہزاد نے بطور ماڈریٹر شرکت کی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں آغا خان یونیورسٹی کے زیر اہتمام اساتذہ کے لیے منعقد کی گئی امبریسنگ اینڈ لرننگ فار نیو لرننگ کانفرنس میں پنجاب بھر سے 400 سے زائد ٹیچرز نے شرکت کی۔ السلام علیکم، میرا نام علی اسلم بجانی ہے، آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ سے میرا تعلق ہے۔ آج کی یہ جو کانفرنس علی انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشن نے کروائی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت عمدہ کاوش ہے کہ ایک ایسی کانفرنس ہو جہاں پہ تمام ٹیچرز کو انوائٹ کیا جائے اور اتنے سارے جو ماڈرن ایجوکیشن کے ٹاپکس ہیں اس کے اوپر بات کی جائے۔ اس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ چینج ہے اور تبدیلی کس طریقے سے آ رہی ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنی لرننگ کو ان لرن کرنا چاہیے نئے ماڈرن زمانے کی لرننگ کو دیکھتے ہوئے، یہ اس کانفرنس کا مقصد ہے۔ اور آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ جس طریقے سے اسسمنٹ امپروومنٹ لا رہا ہے، آئی تھنک جس طریقے سے پارٹیسپینٹس نے اس کو اکنالج کیا ہے، ان کمنگ ٹائم پاکستان کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کے پروگرام سے مستفید ہو سکیں گے۔ جی، میرا نام علیہ حسن ہے، میرا تعلق علی انسٹیٹیوٹ کے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ آج ہم نے ٹیچرز کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس 400 ٹیچرز ہیں جو کہ پورے پنجاب سے ہمارے پاس یہاں شرکت کر رہے ہیں۔ ہم یہ ہر سال ایونٹ کرواتے ہیں اور اس ایونٹ کو کروانے کا مقصد ٹیچرز کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے جہاں پہ وہ آ کے نئے طریقہ تعلیم سے شناسائی حاصل کر سکیں اور ان کو اپنے کلاس رومز میں جا کے بہتر طریقے سے پڑھانے کا موقع مل سکے۔ السلام علیکم، آئی ایم اشوا حیدر۔ Today was teacher conference at Ali Institute of Education, which was so informative and useful. I have learned a lot from the inspiring educators over here, and then we also heard Sir Babar Ali Shah, which is a very well-renowned name, as I think everyone knows about him. So his contribution towards teaching and learning and providing the quality of education is so remarkable. کانفرنس کے اختتام پر نامور ٹرینرز اور ایجوکیشن لیڈرز بشرا انیس نقوی، مسرت مشہدی، عائشہ تنویر، سمیرہ علی، امتوز زہرا، قدسیہ کاشف، سعدیہ پرویز، ڈاکٹر ماریہ شراز اور سعدیہ کاشف کی جانب سے کانفرنس کے شرکاء کے لیے ماڈرن ایجوکیشن سکلز ڈیولپمنٹ ورکشاپس کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کیمرامین شاہین زیدی کے ساتھ نے 2 سال کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدر آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن لاہور ڈویژن چودھری مختار گجر نے 2 سال کے لیے قصور کے تنظیمی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عطاء الرحمان ندیم کی چیئرمین، واجد علی ڈوگر کو صدر، افضل ڈوگر، محمد عمران اور اللہ وسایہ کو سینئر نائب صدر، سید عرفان محمود، مشتاق احمد، ریاست علی اور محمد اسلم کو نائب صدر، جبکہ میاں محمد سلیم کو جنرل سیکرٹری اور افتخار احمد کو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں۔ اور خبر آپ کو دیں کہ رائیونڈ سالانہ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ رغبت آمیز دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکا۔ تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کی دعا
मौलाना इब्राहिम ने करवाई है। मंदोबीन के इनखाला के लिए ट्रैफिक वार्डन की जानिब से मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। रायबंड को आने वाले तमाम रास्ते बंद करके एक तरफा चला दिया गया है। मंदोबीन के लिए रायबंड से कराची तक ग्रीन लाइन ट्रेन स्पेशल चलाई गई है। इसी पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा सलाहुद्दीन नूर से। जी बिल्कुल, रायबंद सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरला मौलाना इब्राहिम साहब की आहों से इसकी और रिकत तमीज़ दुआ के साथ अख्ताम पजीर हो गया। दुआ में लाखों के मजमे ने उम्मत मुसलमान और बिलखसूस फ़लस्तीन, कश्मीर और बर्मा के मुसलमान के लिए दुआएं की। यहाँ से हज़ारों जमातों की तश्कील की गई। अगर ट्रैफिक के इंतजामात की बात की जाए तो रायबंद को आने वाले तमाम रास्ते बंद कर एक तरफा चला दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी के लिए इजाफी नफरी और ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट भी तैनात। रायबंद से कराची और सिंध के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चला दी गई। तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का आगाज़ जुमेरात एमटी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ऑपरेशंस, रेवेन्यू और इंजीनियर्स विंग के अफसरान ने भी शिरकत की है। गुफरान अहमद ने कहा कि वासा लाहौर के बिजली के बिलों की मद में बहुत बड़ी रकम खर्च हो जाती है। एमडी वासा ने तमाम डायरेक्टर्स को बिजली की बचत के हवाले से खुसूसी इक़दाम करने के अहकाम जारी कर दिए। वासा के तमाम ऑफिस को सोलर पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई हैं। तमाम सब डिवीजन टाउन के तमाम ऑफिस मरहलावार सोलर पर शिफ्ट किए जाएंगे। इजलास में शहर भर में पानी, सीवरेज की जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। स्मोक के खात्मे के लिए वासा लाहौर आगाही मुहिम में मजीद तेजी लाने की हिदायत कर दी गई है। तमाम मरकजी शाहराहों पर रोजाना के बुनियाद पर छिड़काव भी जारी रखा जाएगा। आपको बताएं कि लाहौर इन्वेस्टिगेशन शाहदरा टाउन पुलिस की जालिमियत सामने आ चुकी है। निजी टॉर्चर सेल में शहरी विकास को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना मुनीर, सनाउल्लाह सब इंस्पेक्टर, नासर ASI जबकि 3 नामालूम पुलिस एहलकारान ने 4 रोज गैर कानूनी हिरासत में लेकर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया है। तशद्दुद करके पाँव की हड्डी तोड़ दी। दूसरी जानिब DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का नोटिस कहते हैं कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये शाहदरा टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में शुबा जाहिर किया था कि वकास नामी शहरी ने शायद कत्ल किया हो। लेकिन अगर देखा गया कि वकास को जब बुलाया गया तो वकास का जो भाई था तनवीर ASI वो खुद उसको थाने लेके गया और वहां पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो, इसके अलावा सनाउल्लाह सब इंस्पेक्टर, नासर ASI और दीगर मुलाजमीन ने जो है वो उनकी इंटेरोगेशन शुरू कर दी और कहा गया कि आप चले जाएं। तनवीर को, जो उसका भाई था, थानेदार था, और उसको वापस भिजवा दिया। भिजवाने के बाद उसको एक नामालूम टॉर्चर सेल में जो है वो मुंतकिल कर दिया। तकरीबन 5 दिन तक उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से हथकड़ियां लगाकर उसको उल्टा लटकाया गया। 20 से ज्यादा मरतबा ये बेहोश हुआ था। जब मेरी बात हुई, वकास से मुलाकात हुई, तो उसने मुझे बताया कि मुझे राणा टाउन के इलाका में शेर बंगाल कॉलोनी के करीब एक निजी टॉर्चर सेल में रखा गया था जहां पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और बाकायदा तौर पर जो है मेरे हाथों के ऊपर और पैरों के ऊपर डंडे भी मारे गए। जिस तरह से IG पंजाब CCPO लाहौर ने कहा था कि किसी को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा, किसी को 3rd डिग्री नहीं दी जाएगी, तो उसके बाद 5 दिन जो है वो उसकी तफ्तीश करने के बाद जब देखा कि इसकी हालत गैर हो गई है, ये मौत के मुंह में जाने लगा है, तो फौरी तौर पर उसको थाना मुंतकिल कर दिया और उसके मोहल्ले में जो था एक बासर अफराद उसके हवाले कर दिया ताकि कोई शिकवा शिकायत ना हो। तनवीर ASI ने 5 दिन अपने भाई से मिलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जो है वो अपने ही पेटी बंद भाई को मामू बना रखा था। कहते आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसी तरह से टाल मटोल से काम कर रहे थे। लेकिन इस कत्ल के शुबा में अगर देखा जाए तो इसका कोई भी हाथ नहीं था। हमारे जराये के मुताबिक पुलिस सिर्फ इसको जो है वो टॉर्च कर रही थी और बाकायदा तौर पर इसको एक निजी टॉर्चर सेल में जो है वो हफ्जे बिजा में 5 दिन तक रखा गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था, इमरान किश्वर ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, बाकायदा मुकदमात भी जो है वो दर्ज किए जाएंगे। नासर ASI था जो कि ज्यादा तशद्दुद करता था। इसके अलावा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुनीर था जो कि इंस्पेक्टर है वहां पे, वो भी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। 3-4 जो पुलिस मुलाजमीन थे वो भी तशद्दुद करते रहे थे। जब मेरी बात हुई वकास से तो वकास ने बहुत सारे ऐसे इंकशाफ किए जो कि लाहौर पुलिस की जानिब से छुपाए जा रहे थे। सबसे पहले कहा जा रहा था कि लाहौर में कोई भी ऐसा टॉर्चर सेल मौजूद नहीं है, उसके अलावा 3rd डिग्री का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। पुलिस आज भी उसी तरह से टॉर्च कर रही है लोगों को, उसके अलावा कभी रस्से पे चढ़ा रही है तो कभी लितरौल कर रही है। तो इस तरह से अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक जो है वो इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और
वाज़े देखा जाए तो इस तरह के टॉर्चर सेल जो किराए पे लिए जाते हैं, जहाँ पे लोगों की हलाकतें भी हो जाती हैं, तो वहीं पे उनको फेंक के जो है वो फरार होने में कामयाबी है, पुलिस एहलकार हो जाते हैं। तो वकास को जो है वो हालत गैर होने पर उसके मोहल्ले में किसी बासर अफराद के हवाले किया गया था, लेकिन उसने सीसीपीओ लाहौर को भी दरख्वास्त दे दी है। सीसीपीओ लाहौर ने भी बड़ी बरहमी का इजहार किया है और कहा कि इसकी इंक्वायरी बाकायदा एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन के सपुर्द कर दी गई है। इमरान किश्वर से मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से इसको तशद्दुद का निशाना बनाया, हर जगह जो जख्मों से चूर हुआ पड़ा है, पैरों पर भी जो है हथकड़ियां और डंडे मारे गए हैं, इसके अलावा हाथों पर भी। लेकिन उनका यही कहना कि मुझे इंसाफ की बड़ी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी जो है वो डीआईजी की जानिब से अब मुकदमा दर्ज करने की इब्तिदा शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, लाहौर इन्वेस्टिगेशन शाहजरा टाउन पुलिस के ज़ालमियत सामने आ चुकी है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर इसके हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया वसीम। और आपको बताएं कि वासा में सरकारी क्लोरीन चोरी करने का मामला। वासा की शादबाग सब डिवीजन में सेवरमैन सर्वर नत 10 ड्रम क्लोरीन चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वासा में सरकारी क्लोरीन चोरी करने का मामला है। 10 ड्रम किलो चोरी करता पकड़ा जाने वाला ये मामला आपके सामने है। तफसीलात के मुताबिक वासा की शादबाग सब डिवीजन में क्लोरीन चोरी का वाक़या पेश आया है, जिसे डायरेक्टर शालीमार टाउन इमरान कुरैशी ने नाकाम बना दिया और पर वक्त कार्रवाई करते हुए सरवर नत को रंगे हाथों काबू कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वासा में सरकारी क्लोरीन चोरी करने का मामला। वासा की शादबाग सब डिवीजन में सेवरमैन सरवर नत 10 ड्रम क्लोरीन चोरी करता हुआ पकड़ा जा चुका है। दूसरी जानिब वासा की मशल यूनियन के चेयरमैन राना इकबाल चोर को अपने साथ ले गए हैं। वाज़ेह रहे कि मशल यूनियन वासा की करप्ट मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करना अपनी अव्वलीन तरजीह भी समझता है। आपको फिर से बताएं कि दूसरी जानिब वासा की मशल यूनियन के चेयरमैन राना इकबाल चोर को अपने साथ ले चुके हैं और वाज़ेह रही कि मशल यूनियन वासा के करप्ट मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करना अपनी अव्वलीन तरजीह समझती हैं। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।